अपने दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करते हैं। अपने हृदय में नतमस्तक होते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें स्थिति प्रदान करें, संतुलन प्रदान करें। सामूहिक बंधन। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। नमो
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपनी दोनों आँखें धीरे धीरे हम बंद करते हैं। अपने दोनों हाथ हम पृथ्वी तत्व पर रखते हैं। चित्त को मूलाधार चक्र पर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे समस्त दोष इस महान पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को माँ कुंडलिनी पर स्थित करते हैं। श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ गोद में लाएंगे। चित्त को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते हैं मध्य मार्ग से। नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आहिस्ता से अपने चित्त को एक बार भव सागर में घुमाते हैं। चित्त को मध्य हृदय में लेते हैं। मध्य विशुद्धि चक्र, मध्य आज्ञा चक्र,
पूर्ण नम्रता के साथ, समर्पण के साथ चित्त को सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। कुछ क्षण ध्यान की अवस्था में रहेंगे। Today we all have assembled here to pay our respect to Sri Ganesha. Ganpatipule has a special significance. Because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain.
That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs. From that seat, the principle of innocence. As you know very well, it is placed at the back in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When he incarnated as Christ, which is in here in the front, at Agya, he said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand. What is the meaning of the word adulterous? Adultery means impurity, in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation. Because he was not allowed to live long. Actually, his public life is limited to 3.5 years only. So whatever he says has a very great significance. That your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there is no impurity. For example, with our eyes, we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things which are very gross and take you downward. As Sri Krishna has said that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward. Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots. The main root, as they call the tap root, the main root is innocence, is Sri Ganesha. And he becomes Mahaganesha in Ganpatipura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here
he becomes the Guru. When a Sahajogi establishes his Sri Ganesha principle, he is still a child. Of course, his eyes start becoming purer and purer and powerful and glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then your eyes start gleaming, like a spark is there in the eye. You can make out a spark. With ego, it gets covered. With ego, it blinds. With superego, it is covered with tears. But when they are clear, you see the beauty of the eyes. Sri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Sri Ganesha's temple. But when you mature, you become Mahaganesha. Then Mahaganesha is established in you, and you become a Sadguru. You become a divine Guru. You can teach others. Even a child could be that. Even a grown-up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed, or caste. It is a state to which one can reach at any time. Like we can say here we had Jnaneshwara, who at a very young age composed the great Gyaneshwari. As you have seen yesterday, at the age of 12 years, Gorakhnath established his Mahaganesha. But if you do not try to ascend, then you will remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpati Pule, Sri Ganesha is in its complete matured form. So that we develop also our Mahaganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful, and divine. With proper working out, I am sure we can establish that state within ourselves. आज आम्ही गणपती पुळ्याला आलो, त्याचं फार महात्म्य आहे. अष्टमी नाकामध्ये हे महागणेशाचं स्थान आहे. महागणेश हा पीठाधीश आहे आणि ह्या पीठावर बसूनच तो सर्व गणेशांचं रक्षण करतो, सर्व ओंकाराची चालना करतो.
कारण त्याला गुरुतत्व मिळालेलं आहे. वातावरणात सुद्धा आपण पाहिलं की समुद्र इतका सुंदर आणि स्वच्छ ह्या गणपतीचे पाय धुतोय. कारण समुद्र हा गुरुतत्व आहे आणि त्या गुरुतत्वाने तो श्री गणेशाचे पाय धुतो. तसेच सर्व सहयोगांचे झाले पाहिजे. गणेशस्तुती झाली, गणेश स्थापना झाली, त्यानंतर महालक्ष्मी तत्वाने तुम्ही महागणेश झाला. ही स्थिती आहे ती लहान मुलांना, मोठ्या मुलांना, वयस्क स्त्री सर्वांना सुलभ मिळू शकते जर त्यांच्यामध्ये सरळ स्वभाव आला. ज्याला आपण सारल्य म्हणतो मराठी भाषेत, ज्याला बोधिता म्हणतात, इनोसेन्स ज्याला म्हणतात, ते जेव्हा आपल्यामध्ये पूर्णपणे बाणून जातं तेव्हा आपल्याला गुरुपद येऊ शकतं. कोणताही गुरु ज्याच्यामध्ये ती सरलता, ते भोळेपण नाही, तो कधीही गुरु होऊ शकत नाही, तो अगुरू आहे. ज्याचं लक्ष फक्त परमेश्वरी शक्तीकडे आहे तोच गुरु होऊ शकतो. सर्वसाधारण माणसाचं लक्ष हे दूषित आहे, ते स्वच्छ नाही. त्याबद्दल ख्रिस्तानी सांगितलं आहे की तुमच्या डोळ्यामध्ये कोणताही दूषितपणा नसला पाहिजे. त्याचा अर्थ असा की आमच्या डोळ्यांनी आम्ही कोणत्याही वस्तूकडे पाहिलं की विचाराचं काहूर भाजून जातं आणि भलते सलते विचार येऊन ही वस्तू आपण मिळवावी किंवा ही आपल्याला का मिळाली नाही, त्यांनी हेवे दावे असे होतात. कोणत्याही वस्तूकडे बघून जर विचार आला तर तुम्ही आज्ञाचक्रावर अजून मात केलेली नाही. कोणत्याही वस्तूकडे बघून निर्विचारिता आली पाहिजे. विशेष करून जेवढ्या परमेश्वरी संपत्तीत समृद्ध अशा देवी देवता आहेत त्यांच्याकडे पाहून तरी निर्विचारिता आली पाहिजे. निर्विचारिता आली तर दूषितपणा येणार नाही, कारण मनाला दूषित करणारे विचारच येणार नाहीत. मग दूषितपणा कसा येईल? म्हणजे जे ख्रिस्तानी सांगितलं की तुम्ही डोळ्यांनी कोणताही दूषितपणा आला नाही पाहिजे, इतके स्वच्छ असले पाहिजे जसे सूर्याचे किरण हे जेव्हा कोणत्याही झाडांवर पडतात त्यातली घाण घेत नाहीत, पण त्याला प्रफुल्लित करतात, पल्लवित करतात. इतकंच नव्हे पण त्याच्यामध्ये शक्ती देतात. तसेच एका सहयोगाच्या डोळ्यामध्ये तेज असायला पाहिजे की जे या सर्व जगामध्ये अत्यंत शुद्ध वातावरण निर्माण करतील. शुद्ध वातावरणाची आज आपल्याला सगळीकडे गरज आहे. याच्यामध्ये शांती, आनंद आणि परमेश्वराची शक्ती नांदू शकते. नुसतं श्री गणेशाला भजून होत नाही, आपल्यामध्ये श्री गणेश जागृत झाला पाहिजे, त्याचा महागणेश झाला पाहिजे. महागणेश झाल्यानंतरच आपल्या देशाचं व आपल्या देशाच्या कारणाने इतर देशांचे भले होणार आहे. आपणच दुसऱ्यांचं पुढारीपण करणार आहोत अशी दशा आहे. पण जर आपण हातामध्ये ही जबाबदारी घेतली नाही तर ह्या संबंध विश्वाचं काय होईल ते मला सांगता येत नाही. तरी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या डोळ्यातला दूषितपणा काढून टाकला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडे सहयोगामध्ये मंत्र निर्विचारचा आहे. विचारच येऊ द्यायचा नाही. कोणत्या गोष्टीकडे बघून जर विचार आला तर नेती नेती वचन आहे, काय हे नाही, हे नाही, हे नाही म्हणत जायचं किंवा क्षमा केली असं म्हणत गेलं की तो विचार नष्ट होतो आणि निर्विचारिता एकदा आली म्हणजे दूषितपणा येण्याचा मार्गच खुंटतो. सर्वांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावा की डोळे दूषित नसावे. ह्या डोळ्यांनी
जर दूषितपणा येत असेल तर ते डोळे नको, असं श्री संत तुकारामांनी म्हटलेलं आहे. त्यापेक्षा आंधळाच बरा मी. तेव्हा एक पराचं असं म्हटलं पाहिजे की ह्या दूषित गोष्टींच्याकडचं आंधळेपणच बरं आणि परमेश्वराकडचं डोळसपण. ह्या दोन्ही गोष्टींची जेव्हा सांगड बरोबर बसेल तेव्हा असं म्हणता येईल की सहयोगी आता गुरुपदाला गेलेले आहेत. माझा तुम्हा सर्वांना पूर्ण आशीर्वाद आहे की आज ह्या पुण्याला जे महागणपतीचे स्थान आहे त्याच्या विशेष कृपेने तुम्हा सर्वांना लवकरच गुरुपद मिळावे. आरती की तैयारी करते हैं। और हम सब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट काल कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जय
त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री स्वामी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
चित्त को पूर्ण रूप से सहस्त्रार पर स्थित करते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज श्री गणेश चतुर्थी के इस शुभ और पावन दिन श्री माता जी, हम हृदय से आपके ऋणी हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। कृपा करके हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम आत्म अवलोकन कर सकें, अपने सभी दोषों को बिना किसी स्पष्टीकरण के आपके श्री चरणों में समर्पित कर सकें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें श्री गणेश की पवित्रता, मंगलता, समर्पण एवं भक्ति प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें सामर्थ्य प्रदान करें ताकि हमारी आँखों में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में वास्तविक पवित्रता स्थापित हो सके एवं विश्व निर्मल धर्म के प्रस्थापन के लिए हम एक आदर्श माध्यम बने। श्री माता जी, यही विनम्र प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हमसे कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो कृपा करके हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। सामूहिक बंधन। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि
अष्टविनायक मंगलदायक अष्टविनायक मंगलदायक अष्टविनायक मंगलदायक अष्टविनायक मंगलदायक निर्मलपुत्र गजानना मातृप्रेम गजानना मंगलमूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया। सिंदूरवदना संकटहरणा सिंदूरवदना संकटहरणा सिंदूरवदना संकटहरणा सिंदूरवदना संकटहरणा निर्मलपुत्र गजानना मातृप्रेम गजानना मंगलमूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगलमूर्ति मोरया 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 जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया। शुक्लभाद्रपद चतुर्थी प्रगटे देवगणेश जन्म लियो गिरिजाघर बालक बाज रहे कैलाश बधाई जन्म लियो गिरिजाघर बालक बाज रहे कैलाश बधाई। जय 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 सब देव पुकारे जय 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 सब देव पुकारे पंथ पढ़े
ऋषि मुनि हर्षाए, बाज रहे कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरिजा घर बालक, बाज रहे कैलाश बधाई। नंदी भृंगी धूम मचावे, नंदी भृंगी धूम मचावे। सब गण नाचे अति हर्षाए, सब गण नाचे अति हर्षाई। डमरू ढोल मृदंग नगाड़ा, डमरू ढोल मृदंग नगाड़ा। बाजत बीना सांझ सुझाए, बाज रहे कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरिजा घर बालक, बाज रहे कैलाश बधाई। अगणित याचक द्वारे आए, अगणित याचक द्वारे आए। शिव जी ने संपत्ति लुटाई, शिव जी ने संपत्ति लुटाई। अति आनंदित पार्वती माँ, अति आनंदित पार्वती माँ। लेके पुत्र को हृदय लगाए, बाज रहे कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरिजा घर बालक, बाज रहे कैलाश बधाई। जय 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 सब देव पुकारे, जय 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 सब देव पुकारे। मंत्र पढ़े ऋषि मुनि हर्षाए, मंत्र पढ़े ऋषि मुनि हर्षाए। बाज रहे कैलाश बधाई। जन्म लियो गिरिजा घर बालक, बाज रहे कैलाश बधाई, बाज रहे कैलाश बधाई, बाज रहे कैलाश बधाई। मानवाला देतेस, मानवाला देतेस, मानवाला देतेस देवाची अनुभूती। निर्मला
किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती मानवाला देतेस देवाची अनुभूती निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू कर्माचे मोक्ष ही तू मरमाचं लक्ष ही तू निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू कर्तृत्वाचे कर्तृत्व तू जीवनाचे अस्तित्व तू निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू संगीताचा सूर तू संगीताचा सूर तू संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू देण्यासाठी आतुर तू आनंदाचा सागर तू निर्मला
किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती मानवाला देतेस देवाची अनुभूती निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती अग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती किती वर्णावी तुझी ग स्तुती ग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती किती वर्णावी तुझी ग स्तुती ग किती वर्णावी तुझी ग स्तुती 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 तुझी ग स्तुती तुझी ग स्तुती